जय श्री राधे। प्रसादाद भगवते प्रसाद प्रसादान्न गति कुतयति प्रयंस्तुभविस्तस्य दशस्ति सन्धा वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अयानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलयताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यचपिसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दविदं सर्वं प्रेमानन्दस्वदीकृतं येन तं सततं नित्यं वन्दे श्रीराजनिस्वरूपाय गौराङ्गसुविताय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्ते प्रणमामि शिवासनतमहाद्यं पण्डितं मुदा तमादं पंडितं मुदं श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणं स्तुतं तं श्रीनरहरयं बर्हाभिरभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतुशुभगमुखं सादरेणस्तवेरुं श्यामं शान्तं तुभङ्गं रविकरं वसनभूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवीशं नमो नलिननेत्राय विनोदात्तविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने गुणवाहिनी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते मुखां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया गुरुषि प्रेमी भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नसं
यशाभिभूरि पदाधिकृतम् पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मदिबाहुर परहरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् वदरायणि जन प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतम् दैपायन विरह कातर अजुहाव पुत्रेति तरमयातयतर वयोभिनेदुस्तम् सर्वभूत हृदय मणिमानत सुमि तमादिदेवं करुणनिधारम् तमालवर्णं सुहितावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दासेर गुणाथ जय गोसाईर करी चरण बंदन जहाँ होते विघ्न नाशय अभीष्ट पूरण जय गौर भक्त वृंद गौर जगेर प्राण तबे मिले देहो मोरे निधाय गौर भक्ति दान निधाय गौर हरि बोल निधाय गौर हरि बोल निधाय गौर हरि बोल जय जय निधाय गौर हरि बोल राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे 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 जय श्री राधे 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 जय महाप्रभु जय कैचन जय गौर भक्तवृंद आज के सनातन धर्मेर विधान अनुसारे विशेष कोनो तिथि नय किन्तु तबु आजकेर तारीख आजकेर तिथि सनातन धर्मेर इतिहासे एक स्मरणीय बरणीय अध्याय विशेष सृष्टिर अरुणोदय काल थेके सनातन धर्मेर महाप्रकाश जे धर्मेर मूल कथा प्राणिद नियुक्त आयतनिक व्यक्ति नान्यपन्था विद्यते अयनाय तम एव विदित्वा से तमके काके जुगे जुगे तार परिचय परिच्छन्न होते 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 श्रीमद् भागवते घोषणा हलो সেই এতে চাংশ কলাপুংস কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং ইন্দ্রাদি ব্যাকুলং লোকে বিরাজয়ন্তী যুগে যুগে
অর্থাৎ লিখিল অসংখ্য অবতারগণ যে তত্ত্বের ভেতর থেকে নিঃসৃত হয়ে ধরার ভার হরণের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হন, বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন স্বরূপে, বিভিন্ন লীলা প্রকরণকে আশ্রয় করে সেই সমস্ত অবতার তত্ত্বের যিনি মূল অবতার উৎস, তাকে বলা হয় স্বয়ং ভগবান। এবং সেই স্বয়ং ভগবানের স্বরূপগত পরিচয় কি না? কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। সেই কৃষ্ণ এইবার তমেব বিদিত্বা, অর্থাৎ সেই পরতত্ত্ব কৃষ্ণ নিখিল বেদান্ত, যাকে সারা ছাড় করার পর সৃষ্টির মূল উৎস সর্বময় কর্তা এবং স্বয়ং ব্রহ্মা আজি যা স্তুতি করতে গিয়ে বললেন, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণ। সনাতন ধর্মের সৃষ্টি প্রারম্ভিক কালে এই ঘোষণা তাকেই জানতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে প্রাপ্ত হওয়া না যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে না জানা যাবে, ততক্ষণ মানুষের কর্মফলের স্রোতে ভাসতে ভাসতে জন্ম মৃত্যুর এই প্রবাহ কোনোদিনই থামবে না। এই জন্য মানুষের কর্তব্যই হচ্ছে তাকে জানবার চেষ্টা করা, তাকে প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করা। নান্য পন্থা বিদ্যাতে হয় না। পরাগতি লাভ করবার দ্বিতীয় আর কোনো পন্থা নেই। এখন এই যে কৃষ্ণই হন, প্রভু রামচন্দ্রই হন, শ্রী বিষ্ণুই হন, তত্ত্ব এক। লীলা ভেদে নামের পার্থক্য, কিন্তু বিষ্ণু তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা, কৃষ্ণ তত্ত্বের সেই ব্যাখ্যা, রাম শব্দের সেই ব্যাখ্যা। সর্বশেষ কলিতে শ্রী চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, এই শব্দের একই ব্যাখ্যা। এই জন্য আর এই বৈদিক ধর্মের মহা আবির্ভাবের পীঠস্থান হচ্ছে এই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের বৈদিক ঐতিহ্য সংস্কৃতি হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের উদ্ধারের জন্য, মঙ্গলের জন্য। কিন্তু আমরা ভারতবাসী ধর্মের ভাবালুতা স্রোতে ভাসতে ভাসতে বাস্তব কর্মজীবন থেকে অনেক পিছিয়ে গিয়েছিলাম, দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। সেই সময় তো লাঞ্ছিত হলো ভারতের শাশ্বত সনাতন ঐতিহ্য, এই সনাতন ধর্মের সমুদ্রিক জয় পতাকা লাঞ্ছিত হল, অবদলিত হল। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। অত্যাধুনিক যুগেও এখন আমরা পিছিয়ে রয়েছি। আজকে এই তিথি, আজকের এই তারিখ, আজকের এই মাস সনাতন ধর্মের ইতিহাসে এক স্বর্ণময় অধ্যায় সূচনা করি। যে ভারতের সনাতন ধর্মের মহাপীঠস্থান আজকে তার স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন আজকে শুভ দিনে, শুভ লগ্নে। এটি একটি আমাদের খুব গর্বের বিষয়, আনন্দের বিষয়। আমরা রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য বা বিষ্ণু নারায়ণ বিচারের মধ্যে যাব না। আমরা আজকে আলোচনা একটু করব ভগবান বিষ্ণু মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কি উপদেশ দিয়েছেন। ত্রেতা যুগে প্রভু রামচন্দ্র এই মানব জীবন
তার মুখ্য উদ্দেশ্য কি, সে সম্পর্কে কি উপদেশ দিয়েছেন। দ্বাপর যুগেতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি বা মানব জীবনের পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন পথ অবলম্বন কর্তব্য সে বিষয়টি উপদেশ দিলেন। আর সর্বশেষ এই কলিযুগে সব অবতার সার শিরোমণি আমার শ্রী চৈতন্য অবতার, সেই মহাপ্রভুই বা এই কলিহত জীবের জীবনকে সার্থক করতে গেলে, পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে কোন পথকে অবলম্বন করতে হবে, যে পথটি হবে সার্বজনীন, সার্বকালিক এবং সার্বত্রিক, সর্বত্র সর্বতভাবে সর্বক্ষণ সমস্ত সর্বশ্রেণীর লোকের পক্ষে সেটি সম্ভব। সেটি হচ্ছে ভক্তি। সত্যযুগে ভগবান বিষ্ণু ভক্তরাজ প্রহ্লাদকে দিয়ে ভাগবত সপ্তম স্কন্ধে নববিধা ভক্তির ঘোষণা করলেন। ত্রেতা যুগে যুগাবতার প্রভু রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষোত্তম, তিনি ধর্মকে আশ্রয় করে, যথাভিহিত বর্ণাশ্রম ধর্মকে আশ্রয় করে ব্যবহারিক জীবনে কিভাবে পারমার্থিক জীবন যাপন করতে হয়, বৈদিক ধর্ম কর্ম পালন করে পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়, গৃহস্থ জীবন বরণ করে প্রভু রামচন্দ্র সেটি আমাদের সামনে সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন এবং তিনিও এই ভক্তির উপদেশ করলেন। দ্বাপর যুগেতে আমরা দেখতে পেয়েছি শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন উদ্ধবকে শিক্ষা দিচ্ছেন, উপদেশ দিচ্ছেন, সেখানেও তিনি বারবার ঘোষণা করলেন এই ভক্তির কথা। সর্বশেষ কলিযুগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি এলেন, তিনি এসে তিনি কি প্রচার করলেন না, জ্ঞান কর্মযোগে কৃষ্ণ নহে বশ, কৃষ্ণ বশ হেতু এক প্রেম ভক্তি রস। এই ভক্তির কথায় ঘোষণা করলেন, বিস্তৃত ভাবে উপদেশ দিলেন সনাতন গোস্বামী রূপ গোস্বামীকে, যে তাদেরকে আচার্য পদে তিনি সুযোগ্য ভাবে বরণ করে সমাজে প্রচার করলেন। আজকে রাম বড় না, চৈতন্যদেব বড় না, কৃষ্ণ বড় না, বিষ্ণু বড়, তত্ত্বের বিষয় না, তত্ত্ব একই, যুগে যুগে ভাষান্তর নাম মাত্র। তারাই আমাদের কি দিয়েছেন, কি বলেছেন, সেটি আমাদের পালনীয়, স্মরণীয়, কীর্তনীয়, চিন্তনীয়। আজকে আমরা এই আজকের তিথিতে, আজকের তারিখে সমগ্র ভারতবর্ষ প্রভু রামচন্দ্র আজ সব মহিমায়, সমর্যাদায় তার আবির্ভাব মহাপীঠের স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে এই স্মরণে সবাই প্রভু রামচন্দ্রের গুণগাথায় মুখরিত হয়েছে। আমরা কিছুক্ষণ আগে শ্রীমান প্রাঙ্গল দাস বাবা জীবনের নিকটে প্রভু রামচন্দ্রের যে অযাচিত কৃপা, তিনি যে ভক্ত বৎসল, সবরী মাতাকে দিয়ে সেটি তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে তাকে পেতে গেলে জ্ঞান নয়, কর্ম নয়, যোগ সাধন নয়, একমাত্র ভক্তি। এই যে সবরী প্রসঙ্গ, এই সবরী প্রসঙ্গে অবশেষ প্রসঙ্গটি আজ আমি যা কিঞ্চিত আলোচনা করব।
সবরই যখন প্রভু রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হলেন, তার গুরুদেব মতঙ্গ মুনি তিনি বলে দিয়েছিলেন যে মা, আমি এই দেহে বেঁচে থাকতে ধ্যানে বুঝতে পারলাম প্রভু রামচন্দ্র এখানে আগমন করবেন না, আমার পরমায়ু শেষ হয়ে যাবে। কাজী আমি প্রভুকে ধ্যান করতে করতে তো আমি চলে যাব আমার সাধনা চিত দেহে, আর তুমি আমার এই সাধন পীঠে বসে তুমি ভজন করো। আমার দিব্য দৃষ্টিতে আমি অনুভব করছি প্রভু রামচন্দ্র তোমাকে দর্শন দেবেন এবং তিনি সীতা দেবীর সম্পর্কে তোমার কাছে জানতে চাইবেন। তখন তুমি সুগ্রীবের সংবাদটি তাকে দিয়ে দিলেন। এই বলে মতঙ্গ মুনি দেহ রক্ষা করলেন। বৃদ্ধাতি বৃদ্ধা সবরী উৎকণ্ঠা নেই, সেই দিন থেকে জীবন সাধনা হয়ে গেল রামময়। নিরন্তর রাম ভজন, রাম চিন্তন, রাম গুণগাথা, আর প্রত্যাশা বুকে নিয়ে প্রভু আসবেন। তার জন্য কুটিরকে সুসজ্জিত করা, কুসুমাস্তীর্ণ করা পথকে, সেই ফলগুলোকে চেকে চেকে সংগ্রহ করে রাখা। প্রভু এলেন, ভক্ত ভগবানের মহামিলন, সবরই সে উচ্ছিষ্ট ফল প্রভু রামচন্দ্র গ্রহণ করলেন। কেন না, তিনি সদাচার দেখেন না, দেখেন প্রেম। যে বস্তুর মধ্যে প্রেম নেই সেটি যতই পরিচ্ছন্ন, বিশুদ্ধ এবং শুদ্ধ সত্যময় হোক না কেন, ভগবানের প্রীতি হয় না। গীতায় তিনি বললেন অর্জুনকে, পত্রং পুষ্পং ফলং তয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। অর্জুন, ভক্ত্যা অর্থাৎ ভক্তি সহযোগে যে আমাকে প্রদান প্রতিষ্ঠা রূপে উৎসর্গ করে, দান করে, তৎ অহম উপহিত বসনামি প্রয়োজকাত্মন। ভক্তি উপহিত ভক্তি মাকে যখন কেউ প্রদান করে ভক্তি সহযোগে, তখন তার ওই ভক্তি বিস্তৃত বস্তুটি আমি অস্বামী ভোজন করে থাকি। সেটি ত্রেতা যুগে আমরা প্রভু রামচন্দ্রের আচরণে দেখলাম। তারপরেও শ্রী গোবিন্দের লীলাতে তো যিশু ব্যক্ত হয়েছে। এরপরে সবরই কাঁদতে কাঁদতে প্রভুর চরণে প্রণাম করে বললেন, প্রভু আমার তো অনেক ভুল ত্রুটি হয়ে গেল, এইবার তুমি আমাকে চরণে স্থান দাও। তখন প্রভু বললেন যে সবরই, তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা করো, তুমি যা চাইবে আমি তাই তোমাকে প্রদান করব। সবরই বললেন, না প্রভু, আমি অন্য কিছু বর চাই না, তোমার প্রতি আমার এই নিষ্ঠা যেভাবে সংরক্ষিত হয় সেই সম্পর্কে আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করো। সেই উপদেশকে আমি অনুশীলন করতে চাই। তখন প্রভু রামচন্দ্র বললেন, মাগো তুমি যথার্থ প্রশ্ন করেছ। ভগতিহীন নরজ হই কৈসা জ্বালা বিনু বারিদ দেখো জৈসা। মা, একটা মানবীর জীবন ধন, বিত্ত, বৈভব, সদাচার, সৎ ব্যবহারে যত সুবিখ্যাত হোক, সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, সুযশ সমন্বিত হোক, তার জীবনে যদি ভগবত ভক্তি না থাকে তাহলে মূল্যহীন। কেমন মূল্যহীন না, জল শূন্য আকাশে, জল শূন্য ভাসমান মেঘ, যে মেঘে জল থাকে না এরকম নেই, তারা ভেসে ভেসেই বেড়ায়,
এক ফোঁটা জল দান করতে পারে না বলে সেই মেঘ দর্শনে চাষির যেমন সুখ হয় না, আনন্দ হয় না, কেন না বৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি যে মানুষের জীবন সুখ সমৃদ্ধি বিত্ত বৈভবে পরিপূর্ণ, খ্যাতি প্রতিপত্তি সবকিছু, কিন্তু ভগবত ভক্তি নেই, তাদের জীবনটাও ঠিক জলশূন্য মেঘের মতোই। তা তুমি উপদেশ যখন আমার কাছে চাইলে, নবধা ভগতি কহু তেহি পাহি, সাবধান শুনো ধর্ম নমাহি। আজকে আমাদের এই প্রভু রামচন্দ্রের উপদেশগুলো খুব অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। কেন না উপদেশগুলি নিরপেক্ষ, রাম এবং শ্যাম উভয়ের ভজনের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। তা প্রভু রামচন্দ্র তখন সবরীকে বললেন, মা নবদা ভক্তি কহ তেহি পাই, আজ তোমাকে যোগ্য পাত্রী দেখে আমি ভক্তির 9 প্রকার উপদেশ তোমাকে আমি প্রদান করছি। সাবধানে শোনো ধর্ম নমাহে। শুনতেই তো চাইছেন সবই, সাবধান কথাটা বললেন কেন না, শোনা আর সাবধানে শোনার মধ্যে ভেদ আছে। শুনলাম কি কৃষ্ণ ভজন করবে, আর কৃষ্ণ ভজন না করলে জীবন ব্যর্থ হয়। এটা শোনার পর থেকে যদি আমি কৃষ্ণ ভজন আরম্ভ করি, তাহলে বুঝতে হবে যে আমি সাবধানে শ্রবণ করলাম। অর্থাৎ যখন আচার্যগণ যেটি বিধি, সেটি যাতে বাধা বিপত্তি আসুক শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করার মনোবৃত্তি, আর যেটি বর্জনীয় তাতে যদি আমার মৃত্যু আসুক, যেটি আমার আচার্যদেব বর্জন করতে বলেছেন আমি বাদ দিয়ে দিলাম, এই প্রগাঢ় নিষ্ঠা নিয়ে কোন উপদেশ শ্রবণকে বলা হয় সাবধানে শ্রবণ। আর এই কানে শুনলাম, ওই কান দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, ও বলতে হয় উনি বললেন, শুনতে হয় শুনলাম, ও কি সম্ভব সাধারণ মানুষের পক্ষে? এটা সাবধানে শোনা হলো না। তাই আগেই বলছেন সবরই কি দিয়ে জগতে, যে যদি এই জীবনে ভগবত দর্শন পেতে চাও, তাহলে গুরুর আদেশ, মহতের আদেশ সাবধানে শ্রবণ করো এবং পালন করো। সাবধান শুন ধর্মে, অর্থাৎ মা তুমি সাবধানে শোন। প্রথম ভক্তি শান্তনু কর সঙ্গা, দুসুরীরতি মম কথা প্রসঙ্গা। প্রভু রামচন্দ্রকে আমরা জানি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উপদেশ দিয়েছেন সেটা জানি, কিন্তু রামচন্দ্রের যে কিছু উপদেশ আছে আমরা অনেকেই জানি না। এই 9টি উপদেশের মধ্যে অনন্ত উপদেশ বিস্তৃত রয়েছে। তা মা শোনো, এই 9টা উপদেশের মধ্যে প্রথম উপদেশ, প্রথম ভগতি শান্তনু কর সঙ্গা। প্রথম উপদেশ হচ্ছে মানুষের কর্তব্য, সে আমিষ খাক নিরামিষ খাক যেমন আচরণ করছে করুক, কিন্তু তার মধ্যেই নিয়ম করে সাধু সঙ্গ করা, সাধুদের নিকটে থাকা। এই সঙ্গ বলতে কিরকম বুঝবো? যারা সাধু বেছে বেছে খুঁজে বের করো, তারপরে তাদেরকে টাকা পয়সা দাও, প্রণাম করো, দান ধ্যান করো, কাপা টিপে দাও, সাধু সঙ্গ না।
সাধু চিহ্ন সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বলে দিলেন অর্জুনকে। সাধুর লক্ষণ কি? কোন সাধু সঙ্গ করতে হবে? মচ্চিত্তা মদগত প্রাণ বোধয়ন্ত পরস্পর কথয়ন্তস্য নিত্যম তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। হে অর্জুন, আমার যারা ভক্ত তারাই তো সাধু। সেই ভক্তের লক্ষণ কি? না, তারা হচ্ছে মচ্চিত্তা মদগত প্রাণ। আমাগত প্রাণ মানে আমার সেবা ছাড়া তারা কিছু জানে না, বোঝে না। তাদের সারাদিনের সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমার বিভিন্ন রকম সেবা সাধন। আর এই হচ্ছে মদগত প্রাণা। আর মদ চিত্তা, যাদের চিন্তনীয় বিষয় একমাত্র আমি কি করে সুখী হব, আমি কি করে প্রসন্ন হব, এই প্রচেষ্টার চিন্তাই যাদের মধ্যে, তারা হচ্ছে মচ্চিত্তা। আর মদগত প্রাণা, আমার সেবা ছাড়া যারা বাঁচে না। তা এদের লক্ষণ কি করে বুঝবো? না, ভগবান পরের লাইনে বলছেন, এদের কোনো কাজ থাকে না। চাকরি বাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি, কোন রকম জীবিকা নির্বাহের অর্থ উপার্জনের ধাঁধার মধ্যে এরা ঢোকেই, আর ঢুকলেও বেরিয়ে আসে। এদের কি কাজ? সারাদিন সময়টা কাটায় কি করে? না বোধহয়তো পরস্পর 24 ঘন্টা একদল আমার লীলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে আমার এই চতুর্বিধা মাধুর্য মণ্ডিত লীলা কথা কীর্তন করে, আর একদল শোনে, আবার আর একদল ওরাই আবার কীর্তন আরম্ভ করে, এরা তখন শোনে। এইভাবে শেষে ওদের আহার নিদ্রাও থাকে না। এরাই হচ্ছে প্রকৃত সাধু। এই সাধুর সঙ্গ করতে হবে আগে। তুমি কদাচারী হও, সদাচারী হও, আমিষ নিরামিষ যা খুশি থাকুক, ওটা নিয়ে চিন্তা নাই। কিন্তু এইভাবে যারা হরি কথা শুনছে আর বলছে, এছাড়া যাদের কাজ নেই, তাদের কাছে একটু যাও। সবই বলছেন রামজি, তা গিয়ে সঙ্গ বলতে কি? না কিচ্ছু নয়, তারা হরি কথা বলছে আর শুনছে, তো তুমি একটু কিছুক্ষণ বসে থাকো, যতক্ষণ তুমি থাকতে পারবে। এক মুহূর্ত হলেও একদিনও বাদ দিও না। অনেকক্ষণ যদি থাকতে পারো তাহলে অনেক ভালো, না হলে এক মুহূর্ত থাকো, বাদ দিও না। কেন? ক্ষণমীয় সঙ্গতি সজ্জনের সংজ্ঞা ভবতী ভবাদ নবে তরণী নৌকা। এক মুহূর্ত কাল সাধুর সঙ্গে যদি থাকা যায়, বাতাসটা গায়ে লাগে, তাহলেই তার হয়ে গেল। ক্ষণমীয় সজ্জনের সঙ্গ কি? এই জন্য প্রথম হচ্ছে সাধু সঙ্গ। আচ্ছা, আমি তারা নিজেরাই হরিকথা বলছে, শুনছে, আমি গেলাম, একটু বসে থাকলাম, চলে এলাম, আমার তাতে উপকার হবে? হ্যাঁ, হবে। প্রভু রামচন্দ্র বলছেন, মা তুমি চিন্তা করো না, সাধুরা যেখানে আমার গুণানুকীর্তন করে, দান ধ্যান কিচ্ছু না, একটু বসে থেকে চলে এসো, বসে থেকে চলে এসো। তাহলে কি হয় জানো? একস্মিন কেদারে জলপূর্ণে স্থিতে সমীপ কেদারে যথা আর্দ্র ভবতি তথা এতদ রহিতানামপি এতে সম্বন্ধেন ম্লানি নিবৃত্তির জায়গাতে। ম্লানি নিবৃত্তির জায়গাতে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত বলছেন প্রভু রামজি, যে কেউ ধান চাষ করবে, খরাকালে আল বেঁধে জল দিয়েছে, জমিটা জলে ভরে গিয়েছে। আলির এই পারে জমিওয়ালা ধান লাগাবে না, আল বাঁধেনি, জলও দেয়নি, কিন্তু বিকালে সেও এসে দেখছে তার জমিটা কাদা কাদা হয়ে গেছে। তা যে জল দিয়েছে তাকে দেখে বলছে, দাদা আপনি আল বেঁধে জল দিয়েছেন, আপনার জমিতে জল বেঁধেছে, ঠিক আছে, আমি আলো বাঁধেনি, জলও দিনি, তো আমার জমিটা কেন কাদা কাদা হল? তিনি বলছেন যে আরে ভাই, আপনার জমিটা তো আমার জমি সংলগ্ন কিনা, মানে শুধু আলটা,
তো সংলগ্ন হয়ে থাকার জন্য জল সিঞ্চন না করলেও রসেই দিয়েছে। তা প্রভু রামচন্দ্র বলছেন, মা সবরী ওই জলপূর্ণ কেদারখণ্ড, আলবেন্দে যে জল দিয়েছে সে হচ্ছে সাধু। পাশে আমি বসেছি, আমি একজন বিষয়ী লোক, আমার এই হৃদয় জমিটা একেবারে খটখটে শুকনো তাপে তাপে শুকিয়ে গেছে। কিসের তাপ? একটা তাপ না, তিনটা তাপ, আদি ভৌতিক, আদি দৈবিক, আধ্যাত্মিক। ত্রিতাপে শুষ্ক হৃদয়। কিন্তু শুষ্ক হৃদয় শুকনো জমিটা নিয়েও যদি যাদের সংযমের বাঁধ, ইন্দ্রিয় সংযমের বাঁধ দিয়ে যারা ভক্তিরূপ রসকে হৃদয়ে ধারণ করে জলপূর্ণ কেদারখণ্ড হয়ে আছে, তো তাদের কাছে গিয়ে যদি থাকা যায়, তাহলে যে শুকনো জমি সংলগ্ন হয়ে থাকার জন্য যেমন রসে গেল, তেমনি কদাচারী যেমনই হোক, যদি সাধুদের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার অভ্যাস করে, তা নিজের অজ্ঞাত সারে সে বুঝতেই পারবে না যে কবে তার শুকনো হৃদয়টা কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি রসে রয়েছে। এই জন্য প্রথম ভক্তির প্রথম উপদেশ দিচ্ছেন প্রভু রামচন্দ্র, সারা জীবন তুমি একটা জন্ম হয় সৎসঙ্গ করেই কাটা, বচন চতন দরকার, সৎসঙ্গই অভ্যাস কর। প্রথম ভগবতী সন্তানহু করু সঙ্গা, দুশরীরতি মম কথা প্রসঙ্গা। এবার 2 নম্বর উপদেশ দিচ্ছেন রামজি, যে মা 2 নম্বর উপদেশ হচ্ছে, ওই যে সাধুরা হরি কথা বলছে সেখানে আমি আনমনা হয়ে বসে থাকলে চলবে, কিন্তু এরপরে ধীরে ধীরে আমার কথার মধ্যে যে রস আছে, আস্বাদন আছে, এটাকে অনুভব করবার চেষ্টা করবে। দুশ্রী রতি মম, রতি শব্দে আসক্তি, অনুধ্যান, কি ভগবান কি কেমন, শুনতে শুনতে যেমন মহারাজ পরীক্ষিত 5 দিন 7 দিন মাত্র তো বাঁচবে, তা প্রথম দিন থেকেই তিনি প্রায়োগবেশন অর্থাৎ অনাহার ব্রত গ্রহণ করলেন, যে আমি তো না 7 দিন বাঁচবই। কিন্তু 5 দিন যখন বলা হয়ে গেল, তখন মহারাজ পরীক্ষিত নিজে আশ্চর্য হয়ে গুরুদেব শুকমুনিকে বলছেন যে মরবো তো না 7 দিন পূর্ণ না হলে তো ঠিকই, কিন্তু এই যে 5 দিন আমি এক বিন্দু জল মুখে দিইনি, একটা খাদ্য কণা মুখে দিইনি, তার জন্য যে আমার শরীরটা অবশ বিবশ, তৃষ্ণা ক্ষুধায় কাতর, মলমূত্র ত্যাগের উদ্বেগ, ক্লান্তি অবসাদ কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। কি করে আমি বেঁচে আছি গুরুদেব? এখন বুঝলাম তোমার মুখনিসৃত হরি কথায় আমার এই দেহ রক্ষার একমাত্র উপায়। তাই কখন বুঝলেন না? যখন শুকমুনির মুখনিসৃত ভাগবতী কথায় মহারাজ পরীক্ষিতের রুচি এলো তখন। এই জন্য দ্বিতীয় উপদেশ সাধুসঙ্গ, দ্বিতীয় উপদেশ হচ্ছে হরি কথায় আসক্ত হতে হবে। তাহলেই মহাপ্রভু দেখুন, প্রভু রামচন্দ্রের উপদেশ ত্রেতা যুগে, দাপর যুগে উদ্ধবজিকে বললেন, আর কলিযুগে সেই কথাই বললেন চৈতন্যদেব। কৃষ্ণ ভক্তি জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ, কৃষ্ণ প্রেম জন্মে তেহ পুন মুখ্য অঙ্গ। এবার তৃতীয় উপদেশ কি বললেন? গুরুপদ পঙ্কজ সেবা তিসরি ভগত হি অমান, চৌতি ভগতি মম গুণ করই কপট জিগান। তাহলে 1 নম্বর হচ্ছে সাধু সঙ্গ, 2 নম্বর হচ্ছে হরি কথাতে আমাদের আসক্তি আনতে হবে। এইবার 3 নম্বর উপদেশ কি বললেন রামজি? না মা সবরই শোনো, চৌতি ভগতি মম, অর্থাৎ 4 নম্বর উপদেশ হচ্ছে আমার এই
গুরুপদ পঙ্কজ সেবা। গুরুদেবের চরণকে আশ্রয় করতে হবে। গুরু চরণ আশ্রয় ছাড়া ভবসিন্ধু পার হওয়ার অতিক্রম নেই। এই জন্য গুরু পদ পঙ্কজ সেবা তিশ্রী ভগতি অভিমান। 3 নম্বর উপদেশ হচ্ছে গুরুদেবের চরণ আশ্রয় করা এবং গুরুদেব কর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্র জপ করা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে গুরু পদ পঙ্কজ সেবা, গুরু সেবা। এই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে বললেন। আমার চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন, মায়াজাল ছোটে পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন। এই জন্য 3 নম্বর উপদেশ হচ্ছে গুরুদেবের চরণ আশ্রয় করা। মানে এটা আবার কি? গুরুদেব তো মন্ত্র দেবেন, সে মন্ত্র তো বইতেই লেখা আছে। নাম দেবেন, জপমালায় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম জপ করবে, সেটা আবার নেওয়ার দরকার কি গুরুদেবের কাছে? বইতে তো লেখা আছে। আমি করলে তো হবে না, ওই নামটা তো একই থাকবে। বইতে লেখা আছে যেটা, ওটাই তো গুরুদেব আবার আমার কানে দিয়ে দেবেন। তা ভেদটা কি? আবার গুরুর দরকারটা কি? পড়াশোনা জানি, গ্রন্থ দেখে করব বলে না, সেটা হয় না। কেন? কতগুলো বস্তুর ধর্ম আছে। একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত আছে, দেখুন। এই যে বট গাছ, বট গাছের বীজ যত চাষবাস সার টার দিয়ে সুন্দর করে পাকা পাকা পুষ্ট বীজগুলো বোনেন, একটা গাছ উঠবে না। এটা পরীক্ষিত, ওঠে না। আবার দেখছি বট গাছের চারা দিব্যি পাওয়া যায়। কোথায় পাওয়া যায়? ওই দেখবেন পরিত্যক্ত ইট ভাটার গায়ে, ছাদের কার্নিশে, অন্য কোনো গাছের ফাটলের মধ্যে। তা কি করে তাহলে গাছটা গজাচ্ছে? আবার বুনলে গজাবে না। তার কারণটা কি? না, ভারতের ঋষিগণ গবেষণা করেছেন, দেখেছেন যে বট গাছের বীজ এক ধরনের পাখি আছে, ওরা খায় পাকা বীজগুলো। খাওয়ার পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজগুলো পেটের মধ্যে চলে যায়, গিয়ে পাকস্থলীতে, ওই পাকস্থলীর রসে ওইখানে ও একটা বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তা ওই পাখির ওই পাকস্থলীর ওই রসের দ্বারা ও যতক্ষণ পর্যন্ত সে পরিপক্ক দশা প্রাপ্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওর মধ্যে অঙ্কুর উদ্গমের শক্তিটা দেখা দেবে না। এবার ওই পাখিটা হয় উদ্গার করুক বা মল ত্যাগ করুক, ওর পাকস্থলীর থেকে বেরোনো সেই বিষটা অঙ্কুর উদ্গমের এমন সম্ভাবনা নেয় যে ওই বিষটা যেখানেই পড়বে তখন সেখানেই আবার গাছ গজিয়ে গেল। তো একই বীজ চাষ করলে গজালো না, ওই পাখির মুখ থেকে যখন পড়লো তখন গজিয়ে গেল। এটা একটা বিজ্ঞান ভিত্তিক দৃষ্টান্ত। সিদ্ধান্তটা কি? না, একই মন্ত্র, একই হরিনাম বইতে আছে, আমি যতই নিষ্ঠা সহকারে জপ করি বীজ গজাবে না, অঙ্কুর গজাবে না। সেটি হচ্ছে ওই পাখির মতন শ্রী গুরুদেব, তিনি তার গুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন, হয়ে ভজন করে 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 সেই মন্ত্রে তিনি সিদ্ধ হয়েছেন। তারপরে গুরুদেবের উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তিনি তখন বপন করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। এই জন্য সেই গুরুরূপী পক্ষীর থেকে মুখোদ্গীর্ণ হয়ে যখন আমার এর হৃদয় ক্ষেত্রে বীজটা বপন হবে, তখনই সেটা অঙ্কুর হয়ে ভক্তিলতা বিস্তার লাভ করবে। এই জন্যই প্রভু রামচন্দ্র বললেন, মা, গুরু পদাশ্রিত হতে হবে। তারপরে 3 নম্বর হচ্ছে গুরু পদাশ্রয়। 1 নম্বর হচ্ছে সাধুসঙ্গ, 2 নম্বর হচ্ছে হরি কথায় রতি, 3 নম্বর হচ্ছে গুরু পদাশ্রয় এবং গুরু সেবা।
তা গুরু সেবা আবার কেন করতে হবে? বলে গুরু সেবার অসাধ্য শক্তি। একবার ভাগবতে রয়েছে 7ম স্কন্ধে 15 অধ্যায়, যুধিষ্ঠিরকে শ্রী বিষ্ণু দেবর্ষি নারদকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে হে ঋষিবর, আমরা তো সংসারী মানুষ, স্ত্রী পুত্র পরিজন এবং একটা নয় অনেকের একাধিক স্ত্রী তখনকার দিনে হতো। তা এই অবস্থাতে নিজের ইন্দ্রিয়, নিজের চঞ্চল মন, তারপরে ষড়রিপু, এগুলোকে সংযম করে মানব জীবনের পারমার্থিক উদ্দেশ্য কি করে সাধন করা যাবে? তখন তার উত্তর দিতে গিয়ে দেবর্ষি নারদ বললেন, অসংকল্প জয়েত কামং ক্রোধং কাম বিবর্জনাৎ। এই বললেন যে দেখো, কামকে জয় করতে হবে সংকল্প ত্যাগের দ্বারা। সংকল্প বলতে কি না, ধ্যায়তে বিষান পুংস সঙ্গস্তে পূজায়তে সংঘাত সঞ্জায়তে কাম। ভোগের চিন্তা করতে করতে সেই চিন্তাটা যখন দীর্ঘক্ষণ করা হয় তখন তাতে একটা আসক্তি এসে যায়, আর আসক্তি পরে সেটা দুর্বল হয়ে গেলে কামে পরিণত হয়। তখন যেন তেন প্রকার ওটা আমার চাই, না হলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তখন ধর্মপথ অধর্মপথ অবলম্বন করে সেটি পাওয়ার দিকে আমরা ছুটতে থাকি, এটাকে বলা হয় কাম। তো কামের সৃষ্টিটা হচ্ছে কোত্থেকে? সংকল্প থেকে। এইভাবে কাম বিবর্জনাৎ ক্রোধম জয়েত একে একে যখন বলে যাচ্ছেন তখন যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন যে দেবর্ষিপাদ, তুমি যা বলছো সব ঠিক, কিন্তু সমাজে এমন দুর্বল চিত্ত লোক আছে যে নিজের মনকে শাসন করতে পারে না, নিজের ইন্দ্রিয়কে বাধ্য করতে পারবে না। এরকম দুর্বল চিত্ত বহু লোক আছে। তারা তো কি করে সংকল্প ত্যাগ করবে? সে তো মনের অধীন হয়ে গেছে, মন তার অধীনে নেই। তো যার মনটা নিজের অধীনেই নেই তাকে যদি উপদেশ দেওয়া হয় কি করে সে সংযম করবে? পারবে না। তো এইরকম মানুষের ক্ষেত্রে এইসব জয় করার সহজতম উপায় কি আছে সেটা বলুন। তখন দেবর্ষি নারদ বললেন, রজস্তমস্য সত্যেন সত্যং চোপশমেন চ এতৎ সর্বং গুরু ভোক্তা পুরুষ ঝঞ্ঝসা জয়েত। তখন এই একটা কথা বলেছিলেন দেবর্ষি নারদ, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, কেউ যদি এসব কিছু করতে না পারে তাহলে আমার গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ প্রতিনিধি, এটি বিশ্বাস, গাঢ় বিশ্বাস নিয়ে যদি কায় মন বাক্য দিয়ে তার সেবা করে যেতে পারে তাহলে একমাত্র গুরু সেবাতেই কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য দমন হয়ে যাবে। একমাত্র গুরু সেবাতে হরিনামে রুচি আসবে। একমাত্র হরিনাম গুরু সেবার দ্বারাই মন্ত্র জপের শক্তি পুনর্জীবিত হবে। ক্রমে ক্রমে সে প্রেম ভক্তি লাভ করবে ওই গুরু সেবার দ্বারাই। এই জন্য প্রথমে হচ্ছে সৎসঙ্গ, তারপরে হরি কথায় রুচি বা আসক্তি, তারপরে গুরু পদাশ্রয়, আর তার সঙ্গে গুরু সেবা। এইবার চতুর্থ উপদেশ কি দিলেন? চৌতি ভগতি মম গুণ করে কপট তেজি গান। 4 নম্বর উপদেশ দিলেন, মা শবরী, তোমার প্রতি আমার চতুর্থ উপদেশ হচ্ছে কপটতা পরিত্যাগ করে সর্বক্ষণ আমার নাম গুণগান কীর্তন করবে। সর্বক্ষণ, এমনকি আমার নামকে যদি আশ্রয় করে সর্বক্ষণ তুমি নাম কীর্তন করতেই থাকো তাহলে তোমাকে জীবিকা নির্বাহের জন্য স্বতন্ত্র কোনো প্রচেষ্টা করতে হবে না। নামের কৃপাতেই তোমার সব মিলে যাবে। কিন্তু
চৌতি ভগতি মম গুণ করে কপটতে জিগান। এই কপটতা বলতে কি না, কোন একটা কামনা বাসনা নিয়ে হরিনাম করা। গুরুদেব বলেছেন বা ভগবানও বলছেন, এখানে শাস্ত্রেও লেখা আছে হরিনাম করলে খাবার দাবার সব জুটবেই। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি হরিনাম করছি, এই হরিনামের পেছনে একটা হেতু থাকলো। আচ্ছা, সারাদিন নাম করলাম, এলো না তো, তখন একটা সন্দেহ এসে যাচ্ছে নামের মধ্যে, বা যিনি নাম উপদেশ করেছেন তার প্রতি একটা অবজ্ঞা এসে যাচ্ছে। এটার নামই হচ্ছে কপটতা। গুরুদেব হরিনাম করতে বলেছেন, আমিও গুরুদেবকে আমার একমাত্র উদ্ধারকারী কাণ্ডারী রূপে বরণ করে নিয়েছি। কি পাবো না পাবো, কি হবে না হবে, তিনি সেটা বুঝবেন। তিনি স্বার্থশূন্য কামনা বাসনা বর্জিত হয়ে তার নাম গুণগান কীর্তন করতে বলেছেন, আমি সেই কীর্তনই করে যাব। এইভাবে যে হরিনাম সংকীর্তন উচ্চস্বরে, এটার নামই হচ্ছে নিষ্কপটে হরিনাম সাধন। এটি হচ্ছে নববিধা ভক্তির মধ্যে 4 নম্বর উপদেশ, মূল্যবান। তা ভগবান তো বলেছেন, অনন্য চিন্তন্ত মাং যোজনা পর্যুপাসাতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগসমভাবহম। যারা পাচ্ছি কি পাচ্ছি না, পাবো কি পাবো না, পেলাম কি পেলাম না, এই সমস্ত দিকে দৃষ্টি না নিয়ে যে হরিনাম সাধন করলে ভগবানের সুখ হচ্ছে, এটাই শেষ কথা, এই ভাবনা নিয়ে যিনি প্রাণ খুলে হরিনাম সাধন করেন, তার জীবিকা নির্বাহের দায়বদ্ধতা ভগবানের নিকটে চলে যায়। তিনি বলছেন, দেশাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমভাবহম। তার দৈনন্দিন জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন আমি বহামহম মাথায় বহন করে দিই, দান করি না। ভক্তির সেবা আমি নিজেই শারীরিকভাবে সমাধা করে থাকি। এই জন্য চৌতি ভগতি মম গুণ করবহি কপটতে জিগান। এরপরে 5 নম্বর উপদেশ কি দিচ্ছেন, মন্ত্র জপ মম দৃঢ় বিশ্বাসা পঞ্চম ভজন সো বেদ প্রকাশা বেদ প্রকাশা। পঞ্চম উপদেশ হচ্ছে মন্ত্র জাপ মম দৃঢ় বিশ্বাসা। জপাত সিদ্ধি। মন্ত্র হচ্ছে একটি শক্তি, বিচধ্বনি, অ্যাকোস্টিক সাউন্ড। এর প্রভাবটা দেখুন, বিচধ্বনি কাকে বলা হয় না, কোন অতীন্দ্রিয় সত্তাকে আকর্ষণ করবার জন্য যে একটা বিশেষ শব্দ তরঙ্গ, তাকে আমাদের পারমার্থিক ভাষায় বলে বিচধ্বনি। সেটি কেমন না, তু কুকুর চলে আসবে, চুকচুক করুন বিড়াল চলে আসবে, সে বিড়ালটা যেখানকারই হোক। তো ওই শব্দটা করলে, তু করলে কুকুর চলে এলো কেন? তু শব্দটা এটা একটা বিজধ্বনি। এটা কুকুর নামক প্রাণীর যে আত্মা, আত্মার যে তরঙ্গ, ও আকর্ষণ করার মহাশক্তি ধরে। তাই ওই শব্দটা ওই রকম ভাবে উচ্চারিত হলে তার শব্দ তরঙ্গগুলো ছড়াতে ছড়াতে যদি আশেপাশে কুকুরের কানে যায়, তাহলে নাড়তে 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 ছুটে ছুটে চলে আসবে। এই রকম দেখা গেছে প্রাচীন কালে হরিণ শিকারীরা বাঁশি বাজিয়ে বা রাগ রাগিনী আলাপ করে হরিণী বা হরিণকে ধরতেন। শব্দ এর মধ্যে কারণটা কি না, ওই শব্দ তরঙ্গের খেলা। এইবার এই শব্দ তরঙ্গের শক্তিগুলো আছে,
পার্থিব অপার্থিব। একটা প্রাণীকে আকর্ষণ করার জন্য বীজধ্বনি আছে, আর সমগ্র প্রাণীকে যিনি সৃষ্টি করেছেন স্রষ্টা, সেই পরম ভগবানকেও আকর্ষণ করার যে বীজধ্বনি তাকে বলা হয় মন্ত্র। আর এই মন্ত্রটি পরম্পরায় ক্রমে নেমে আসে সাক্ষাৎ শ্রী ভগবানের কাছ থেকে। এটি গুরু পরম্পরাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য 5 নম্বর উপদেশে প্রভু রামজি বলছেন যে মন্ত্র জাপ মম দৃঢ় বিশ্বাসা। গুরুদেব যে মন্ত্র দিয়েছেন এটি বিশ্বাসের সঙ্গে নিত্যভাবে জপ করা। জপ করা মানে একাগ্র চিত্তে, আর সময়ের হিসাব ধরে নয় যে আমি হিসাব করে রেখেছি প্রত্যেক দিন 1 ঘন্টা বেশি দিতে পারবো না, ওই রকম নয়। আমি যদি মন্ত্রের দ্বারা ভগবানকে সাক্ষাৎ পেতে চাই, তাহলে ভাবের সঙ্গে আমাকে মন্ত্র জপ করতে হবে, ধ্যানের সঙ্গে মন্ত্র জপ করতে হবে, আর সেখানে ঘড়িটাকে বন্ধ করে দিয়ে জপে বসতে হবে। 1 ঘন্টা হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম, আর সময় আজকে দেওয়া যাবে না। এটা হলো একটা রুটিন ফলো করা। এর দ্বারা কি কিছু হবে না হবে? যেটা হবে সেটা অকিঞ্চিত কর, সেটা আশানুরূপ নয়। আর মন্ত্র পেয়েছি ভগবানকে পাওয়ার জন্য, এই মন্ত্র জপের দ্বারাই ভগবান আমার কাছে আসতে বাধ্য হবেন। তা যতক্ষণ ভগবান আমার কাছে না আসছেন ততক্ষণ আমি এই জপ পরিত্যাগ করব না। তাতে যদি আমার সংসার জীবন ভেসে যায়, যদি ভেসে যায় তার জন্য দায়ী থাকবেন তিনি। তা ভাসে না, কিছু কখনোই ভাসে না। একটা দৃষ্টান্ত আছে যে একজন মহাধনী ব্যক্তি, সে ভজন করতে করতে সব হারিয়ে ফেলেন, তার আত্মীয় স্বজন বিত্ত বৈভব কাঙাল হয়ে গেলেন। তা মনে মনে মাঝে মাঝে ভগবানের প্রতি একটা অনুযোগ হয় যে প্রভু, তুমি আমার সব কেড়ে নিলে, সব দূরে ঠেলে দিলে। তারা তো আমাকে ভালোবাসতো, আমি ভালোবাসতাম, তোমাকে ভালোবাসতে গিয়ে আমার সব হারাতে হলো। মাঝে মাঝে মনের মধ্যে এরকম হয়। তাই সেই বৃন্দাবনে বসবাস করতে করতে একদিন রাসলীলার রাত্রিবেলা বংশী বটে জপ ধ্যান করছে। রাত্রি যখন গভীর ঝুমঝুম নুপুরের আওয়াজ, প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছেন সব গোপীরা আসছেন, বংশী বটে শ্রী গোবিন্দ মুরলী বাদন করছেন। তা এত আনন্দ, এত সুখ, এটাকে ধ্যানে দেখছি না বাস্তবে দেখছি, এটা হারিয়ে গেল। তার এক সময় মহারাস লীলা আরম্ভ হয়ে গেল। সাধুজি দেখছেন, তো রাসলীলা দর্শন করতে করতে তার অন্তরে এমন ভাবের উদয় হয়ে গেল, আহারে, আজকে যদি আমার সঙ্গে আমার আত্মীয় স্বজন যারা আমাকে খুব স্নেহ করত, আমিও ভালোবাসতাম, সঙ্গে থাকতো, এই দিব্য দৃশ্য দর্শন করে তারাও ধন্যাতি ধন্য হয়ে যেত। এরকম একটা মনের মধ্যে আক্ষেপ এলো। আক্ষেপ আসার পরেই আবার ভাবলেন, ছি 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 ছি, আবার সংসার ধর্মের দিকে আমার মনটা পিছিয়ে গেল। হে প্রভু ক্ষমা করো, হে প্রভু ক্ষমা করো বলে কাঁদছি। ওমা, তারপরেই দেখছে পাশে তার সমস্ত হারানো আত্মীয় স্বজন সবাই আনন্দের সঙ্গে সেই মহালীলা দর্শন করে তারাও আনন্দাশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে। চমকে গিয়েছে, তোমরাও দেখছো? ভগবান তখন হাসলেন, ভক্ত, আমার জন্য সবাইকে হারাতে হয়, কিন্তু আমার জন্য হারালে হারিয়ে যায় না মহাকালের অন্ধকারে, তারা আমার কাছেই থাকে, আমার কাছেই ফিরে আসে। তা ভগবানের জন্য সবাইকে হারালে সব ভগবানের কাছে পৌঁছে যায় বিনা ভজন সাধনে। এই জন্য এখানে বলছেন মন্ত্র জাপ মম দৃঢ় বিশ্বাসা,
দৃঢ় বিশ্বাস নয়, দৃঢ় বিশ্বাস, সুদৃঢ় বিশ্বাস। তার সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মন্ত্র আমার জপ করবে একাগ্র চিত্তে। পঞ্চম ভজন সো বেদ প্রকাশা, এই হচ্ছে পঞ্চম ভজন। ষট দমশীল বিরতি বহু কর্মা, নিরত নিরন্তর সজ্জন ধর্মা। ষট অর্থাৎ 5 নম্বর উপদেশ হচ্ছে বিশ্বাস নিয়ে মন্ত্র জপ করা। 6 নম্বর উপদেশ হচ্ছে দমশীল বিরতি বহু কর্মা। দম মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযম। ভজন সাধন করতে গেলে কষ্ট করতে হবে, আর এই কষ্টটাকে স্বীকার করে নেওয়ার নামই হচ্ছে দম। একাদশীর দিনে অনাহারে থাকতে হবে, তা একদিনে না খেয়ে মানুষ মরে না বা শারীরিক কোনো ক্ষতি হয় না। কেন? সনাতন ধর্ম একেবারে 100 ভাগের 100 ভাগই হচ্ছে বিজ্ঞান ভিত্তিক, অবৈজ্ঞানিক নয়। বরং আমরা এইসব ব্রত তপস্যা আস্তে আস্তে পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের উপদেশ মানতে মানতে আজকে আমাদের শরীরটা এই 25 বছরের পর থেকেই এটা ব্যাধির কারখানায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। সদাহার সদাচার এই ব্রত তপস্যা এগুলোকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না, উল্টো বলছি। কিন্তু না, দম শব্দ হচ্ছে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। শাস্ত্র বলছে কুৎসিতাং কর্মণ বিপ্র যচ্চ চিত্ত নিবারণম সকীর্তিত দম প্রাজ্ঞই সমস্ত তৎহিতি। অর্থাৎ মন চাইবে এটা করতে, কিন্তু আমি মনকে সেই ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে কখনো শাসন, কখনো ভয়, কখনো গুরুদেব উপর নিষ্ঠা, এইভাবে বারবার বিরত করার নামই হচ্ছে দম। এই দম সাধনটি না হলে ভজনের সিদ্ধি লাভ কখনোই হবে না। ছোটখাটো শীত গ্রীষ্ম, ব্যথা বেদনা, আহার অনাহার, এই সমস্তকে জয় করতে হবে ভজন করতে গেলে। এইবার এই জয় করার দুটো পথ আছে। একটা হচ্ছে চেষ্টার দ্বারা, আর একটা যারা চেষ্টা করতে পারবেন না তারাও এটাকে জয় করতে পারবেন। তার উপায় কি না, অপরাধ শূন্য ভাবে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম জপ করা। এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম অপরাধ শূন্য ভাবে যদি জপ করতে থাকা হয়, তাহলে তাকে কঠোর অনুশাসনের মাধ্যমে বা চেষ্টার মাধ্যমে তার ইন্দ্রিয়কে সংযম করার কোনো প্রয়োজন হবে না। ওই অপরাধ শূন্য ভাবে একনিষ্ঠ হয়ে হরিনাম সাধন করতে করতে নিজেই বুঝতে পারবে না যে আমার এই অসাধ্য সাধনটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে সহজভাবে। একমাত্র নাম সাধনাই হচ্ছে সমস্ত সাধনার একমাত্র শিরোমণি। এই জন্য মা ষট দমশীল বিরতি কহু কর্মা, নিরত নিরন্তর সজ্জন ধর্মা। যারা সাধু তারা তাদের ইন্দ্রিয় হবে সংযত। এই 6 নম্বর উপদেশ। 7 নম্বর উপদেশ সাত আসম মহিময় জগত দেখা, মহে সন্ত অধিক করি লেখা। 7 নম্বর উপদেশ মা সবরী শোনো, সম মহিময় জগত দেখা, সমগ্র জগৎকে আমাময় দেখতে হবে। চৈতন্যদেব বললেন সাবর জঙ্গম দেখে না তার মূর্তি, যাহা যাহা নেত্র পরে ইষ্টদেব স্ফূর্তি। অর্থাৎ জগতের শত্রু মিত্র, পবিত্র অপবিত্র, সুন্দর কুৎসিত যা কিছু রয়েছে
সবই ভগবান। প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে, বিষয়ের মধ্যে, ভাবের মধ্যে ভগবানকে অনুভব করা। বলে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সবই ভগবান। হ্যাঁ, ভগবান হচ্ছে নিমিত্ত কারণ আর ভগবান হচ্ছে উপাদান কারণ। ভগবান নিজেই পরিণামভূত হয়ে জড় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। মহাজন দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন কেমন না, একটা সোনার ডেলা। তা সোনার ডেলাটা যারা চিনেন, এটা কি গো বলবে সোনা। এইবার ওই সোনার ডেলাটা স্বর্ণকারের দোকানে নিয়ে গিয়ে বলা হয়, এই এতগুলো সোনা দিয়ে যত রকম গয়না হয় তুমি তৈরি করে দাও তো ভাই। এক ডালা ভর্তি গয়না হয়ে গিয়েছে, বালা, বাউটি, আমলেট, নথ, টিকলি, হাজারো রকম, কত রকম গয়না, চিক। এখন ডালা ভর্তি অতগুলো সোনার ডেলা থেকে গয়না হয়েছে, সেগুলো যখন তুলে দেখানো হচ্ছে তখন লোকে কি বলছে? আর সোনা বলছে না। ওটা আংটি, ওটা বালা, ওটা চুর, ওটা আর্মলেট, ওটা টিকলি, ওটা নথ, ওটা বাজুবন। সোনা ছাড়া তার কিছু নয়, সোনাই তো, কিন্তু আর সোনা কেউ বলছে না। আসলে সবই সোনা। তেমনি এটা গাছ, এটা পাথর, এটা মানুষ, এটা গরু, এটা মাটি, এটা জল, এটা আকাশ, কিন্তু সবই হচ্ছে ভগবান। এই ভগবান যখন জড়রূপ ধারণ করে নিজেই সৃষ্টির উপাদান কারণ রূপে প্রকাশ করলেন, তখন আর ভগবান স্বরূপটি থাকলো না। তখন ওইটা গাছ, পাথর, মাটি, অমুক তমুক এটা হয়ে গেল। কিন্তু প্রভু রামচন্দ্র বলছেন যে ওই যার থেকে প্রকাশ হলো মূল তত্ত্বটাই ওই, সেটাকে অনুভব করবার চেষ্টা করা। আর হরিনাম জপ করতে করতে আমার গোবিন্দই এই বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, মৃত্তিকা, শত্রু মিত্র সব তিনি ছাড়া কেউ নয়। এই অনুভূতি যতক্ষণ পর্যন্ত আনা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তমেব বিদিত্যতে মৃত্যুমেতি, এই মরণ যন্ত্রণাকে অতিক্রম করা যাবে না। এই জন্য সাত সমমহিময় জগত দেখা, মতে সন্তুক অধিক করি লেখা। আর 7 নম্বর উপদেশের অন্তর্গত আর একটা উপদেশ দিচ্ছেন কি, মতে সন্ত অধিক করি লেখা। মা এসে গেছে? হ্যাঁ, ছেড়ে দিচ্ছি, আর 2 মিনিট। মা শোনো, আমার চাইতে আমার সাধুকে মর্যাদা দিতে শিখতে হবে। কেন না, রসগোল্লা খাওয়ার লোকই যদি না থাকতো জগতে, যে রসগোল্লার মহিমা কিছু প্রকাশ পেত না। তো ভক্তের মহিমা হচ্ছে শ্রী বিষ্ণু, ভগবানের মহিমা হচ্ছে ভক্তকে দিয়ে। এই জন্য আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সবরীকে দিয়ে, যে ভগবানের চাইতো সাধু বৈষ্ণবকে ভালোবাসতে শেখো অধিক মর্যাদা দিয়ে। আটো যথা লাভে সন্তোষা, স্বপ্ন নাহি দেখো পর দোষা। 8 নম্বর উপদেশ হচ্ছে সৎ উপায়ে যা জীবনে এসে প্রাপ্ত হচ্ছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা। আজকে অনেক পেয়েছি, ঠিকই আছে, আজ কিচ্ছুই পেলাম না, সেও তোমার। আর স্বপ্ন নাহি দেখো পর দোষা, কারো দোষ স্বপ্নেও দেখো না, মনে মনে চিন্তা করো না। নবম সরল সব ছল হীনা, মম ভরসা হিয় হরস না দীনা। আর 9 নম্বর উপদেশ হচ্ছে সরল সব সন ছলহীনা, জীবনকে 5 বছরের শিশুর মতন সরল করতে হবে। শিশুর মন যেমন পবিত্র একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের মতন, সেখানে কোনো রকম দোষ থাকে না। যত বড় হয়, প্রাপ্ত বয়স হতে চলে, তখনই ক্রমে ক্রমে রিপুগুলো প্রকাশ পায়। তখন দোষ দর্শনে ভালো মন্দ, এটা ঠিক এটা বেঠিক, এই এসে যায়। এই জন্য ওই শৈশবের মনটাকে আবার ভজনের দ্বারা ফিরিয়ে আনতে হবে। নবম সরল সলহীনা মম তর
ভরসা হিয় সর চলি না। নবম একু জেনহু কে হই, নারী পুরুষ চরাচর কই। মা, তুমি হয়তো প্রশ্ন করতে পারো যে 9টা উপদেশ যদি কেউ মানতে না পারে, বলে তাতেও ক্ষতি নাই। 9টার মধ্যে 1টা বা 2টো বা 3টে বা 4টে বা 5টা, যার যেমন ক্ষমতা সে যদি তেমন পালন করে তাতেই তার মানব জন্ম সার্থক হয়ে যাবে। এরপরই এই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পরেই সবরই প্রভুকে প্রণাম করলেন, করে প্রভুর সামনেই রাম গুণানুকীর্তন করতে করতে তার শরীরে ভাবের উদয় হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যোগাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে গেল। তখন প্রভুর সামনেই সবরই দেহত্যাগ করলেন। প্রভু তার পারলৌকিক ক্রিয়া, যেমন হরিদাস ঠাকুরের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু, প্রভু রামচন্দ্র সবরী মায়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করে তিনি সুগ্রীবের সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে পম্পা সরোবরের দিকে আবার গমন করলেন লক্ষ্মণজিকে সঙ্গে করে নিয়ে। তা এই যে 9টি উপদেশ, আমরা কৃষ্ণ ভজন করি, গৌর ভজন করি, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্র নিরপেক্ষভাবে এই উপদেশগুলো পালনীয়। এই বলে আমার এখনকার মতো ভাগবতী কথার এইখানে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী অনুষ্ঠান এক্ষুনি শুরু হবে। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে।